सांसद मितेश पटेलના નિવેદનને લઈ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે ત્યારે કોંગ્રેસ નેતા મનીષ દોશીએ પ્રતિક્રિયા આપતા આકરા પ્રહાર કર્યા। जनता लक्षी कामों कर्या तो तमारे आ धाक धमकी न आपवी पड़े। जे रीतनु एमनुं निवेदन आव्युं छे निवेदन गैरबंधारणीय छे अने साथे साथे लोकतंत्रमां आवा निवेदननुं कोई स्थान न होई शके, कारण के ग्रांट ए भाजपाना सांसद होय, धारासभ्य होय के अन्य लोको होय एमना खिस्सामांथी नथी आपता, प्रजा टेक्स भरे छे। समाचारमां वात हवे सुरतथी करीए। हवाला कौभांडमां थया मोटा खुलासा। हवालाथी आवेला नाणां गामडाओमां वहेंचवाना हता। आंगणिया पेढ़ीना मालिकनी पूछपरछ शरू कराई। आईटी विभागे पण तपासनो धमधमाट शरू कर्यो। नाणां जोरे मतदारोने प्रभावित करी बबाल करावવાનો पण इरादो होवानी आशंका। फंडिंग सिंडिकेटमां 8 થી 10 लोको सामेल होवानी आशंका। पोलीस आकाश मिश्राનું નિવેદન લઈ મુક્ત કરી દીધો હતો અને ઉમરા પોલીસ મથકમાં જાણવા જોગ નોંધવામાં આવી હતી ફરિયાદ। સમાચારમાં આગળ વધીએ। અમદાવાદના ઇન્ડિયા કોલોની વોર્ડમાં ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન ભાજપ ઉમેદવારોને સ્થાનિકોના રોષનો સામનો કરવો પડ્યો। ईडब्ल्यूएस आवासना रहीशोए प्राथमिक सुविधाना अभावे उम्मीदवारों सामे खुल्लेआम नाराजगी व्यक्त करी। प्रचार माटे पहोंचेला भाजप उम्मीदवार भैरवसिंह शेखावत अने तेमना कार्यकर्ताओने पण लोकोना कड़क सवालोनो सामनो करवो पड्यो। रस्ता, पाणी अने अन्य मूलभूत सुविधाओना मुद्दे स्थानिकोए पोतानो असंतोष ठालवीने तात्कालिक उकेलनी मांग करी, जेना कारणे विस्तारमां चूंटणी माहोल गरमायो। बनासकांठा खाते जिग्नेश मेवाणीना गढ़मां भाजपे जंगी सभा गजवी। वडगाम खाते नायब मुख्यमंत्री हर्ष संघवी सभामां संबोधन करी चूंटणीनो प्रचंड प्रचार कर्यो। भाजपनी वडगाम, जलोत्रा, कालेडा अने छापी जिल्ला पंचायत तेमज तालुका पंचायत बेठको माटे सभानुं आयोजन थयुं। मोटी संख्यामां लोको सभामां उपस्थित रह्या। चूंटणी पहेला ज भाजपनी अनेक बेठको बिनहरीफ थता हर्ष संघवीए लोकोनो आभार मान्यो। राज्यों में जारे जारे चूंटणी आवे त्यारे गुजरात अने गुजरातना नागरिको जेने मूर्ख देखाय छे एवा लोकोने चूंटणी पहला भी तमे जवाब आप्यो छे अने मतदान समये भी तमे सौ लोको जवाब आपीने आ पंजो के झाड़ू आ बधा ज लोकोनो सफायो करवा माटे तमारा सौ लोकोनी जे मक्कमता छे ते जोईने हूँ दिलथी तमने सलामी आपवा आव्यो छुं। समाचारमां આગળ વધીએ। देश विरोधी गतिविधिमां 2 आरोपी पकड़ाई गया। गुजरात एटीएसे 2 आरोपीने दबोચ્યા। आरोपीओ सोशल मीडियामां देश विरोधी गतिविधि करी रह्या हता। तपास करता अनेक साहित्यो तेमना सोशल मीडियामां मળી આવ્યા। एक आरोपी पाटणनो, एक बिहारनो રહેવાસી ગજવાએ हिंद करवानो प्रयास करता हता तेवुं एसपीनुं निवेदन सामे આવ્યું છે। देशमां બોમ્બ વિસ્ફોટ करवानो प्रयास करता हता। બંને पाकिस्तान, अफगानिस्तान साथे जोड़ाયેલા હતા। हथियार भेगा करवा अने हुमलानो षड्यंत्र रचता हता। इरफान पठाण अने मुशीद शेख नामना आरोपी बंने आरोपीओए एक ज ग्रुप साथे जोड़ाયેલા હતા। आरोपी इरफान पठाणनी पाटणथी धरपकड़ करवामां आवी छे। एटीएस द्वारा 2 एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी धरावता 2 लोगों को अरेस्ट किया गया था परसों, जो बेसिकली गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न यहाँ इंडिया में कर रहे थे। उसके फ़ोन में हमको पता चला कि वो बहुत सारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ग्रुप्स में जुड़े थे जिसमें गजवाए हिंद एस्टैब्लिश करने के लिए बात चल रहा था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो जनरल ISIS टाइप का ऑर्गेनाइजेशन, जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उस विचारधारा धरावते लोगों के साथ बात करते हुए इनके बातचीत चल रही थी बेसिकली इंडिया के अगेंस्ट वॉर वेज करने के लिए। રાજકોટ જેતપુરના રબારિકા ચોકડી નજીક કારખાનામાં આગનો બનાવ બન્યો। દયાનંદ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ નામના આ કારખાનામાં આગ લાગી। કારખાનાના બોઇલરમાં આગ લાગતા દોડધામ મચી ગઈ। જેતપુર પાલિકાના 2 ફાયર ફાઇટરો ઘટનાસ્થળે પહોંચી આગ પર કાબુ મેળવ્યો। બનાવમાં કોઈ જાનહાનિ નહીં, આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ। સમાચારમાં વાત અમદાવાદે કરીએ। વિદ્યાર્થી પર હુમલાનો બનાવ બન્યો છે। ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી પર હુમલો થયો। ઝઘડતા 2 વિદ્યાર્થીને શાંત કરવા જતા હુમલો થયો। એક વિદ્યાર્થીએ પરિકરથી હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ। આંખ પર ઘા થતા વિદ્યાર્થીને દેખાતું પણ બંધ। परिकर हुमलामां विद्यार्थीने आंख पर गंभीर ईजा पहोंची छे। आंखनी कीकीनुं ऑपरेशन करवामां आव्युं।
સવારે 10:30ની ઘટના અને વિદ્યાર્થીની સારવાર 3 વાગ્યા બાદ મળી. શાળા પ્રશાસને ઘટનાને ગંભીરતા ન લીધી અને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પણ ના લઈ જવાયા. વિદ્યાર્થીના માતા આવ્યા, બાદમાં નજીકની હોસ્પિટલ, જે બાદ એલજી અને બપોર બાદ આંખની સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાયા. विद्यार्थी माता घटना अंगे निवेदन सामने આવ્યું. 11 बजे पता चला, फोन आया था टीचर का सामने से जब, और मेरे को जब भी मतलब नहीं ऐसा अंदाजा था, इतना ज़्यादा लग गया है. डॉक्टर ने जब यूँ आँख खोल के देखे ने, तब मेरे को समझ में आया ये कि जब भी मेरे को इतनी ज़्यादा समझ में आई नहीं कि एक्चुअली में ये क्या हो रहा है. फिर वहाँ से उन्होंने मतलब बोले कि आँख का हॉस्पिटल है ना, उसको स्पेशलिस्ट हो वहाँ ले जाओ कि सिविल बड़ा हॉस्पिटल है तो वहाँ जाके करते तात्कालिक सारा. वहाँ 2:30 बजे तक के मेरे बच्चे का ऐसे ही था. 10, 11 बजे से 2:30-3 बजे तक. फिर 108 में हम आए यहाँ पे. जब से फिर ब्लड रिपोर्ट वापस सब प्रोसीजर चालू हुई तो रात को 9:30 सवा 9 बजे मेरे छोकरे का ऑपरेशन हुआ है और रात को 12:30-1 बजे तक ऑपरेशन हुआ है. अब गई काले एक पेशન્ટ આવ્યું હતું, દર્દી 4-4:30 અરાઉન્ડ, જે અમે અહીંયા એની ઈજા સાથે આવેલું હતું. જે અમે પ્રાઇમરી એક્ઝામિનેશન કરતાં અમને જણાવ્યું કે એની કીકી ઉપર ગંભીર ઈજા થયેલ છે. તેથી અમે તાત્કાલિક રૂપે એના કીકી ઉપર ટાંકા લેવા માટેનું ઓપરેશન ગઈકાલે કરેલું છે. 20મી તારીખે સામાજિક વિજ્ઞાનનું પેપર પૂર્ણ થયા બાદ વિદ્યાર્થીઓ બહાર નીકળ્યા ત્યારે આ વિવાદ થયો. તે દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીની આંખ ઉપર ઈજા પહોંચતા શિક્ષકોની જાણ કરવામાં આવી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ છોકરી સંબંધિત મુદ્દે બંને વચ્ચે ઝઘડો થયો. ઘટના અંગે પોલીસ દ્વારા ગુનો નોંધવામાં આવ્યો. તપાસ શરૂ કરવામાં આવી. પોલીસ દ્વારા શિક્ષકો, વાલીઓ અને સહપાઠીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવશે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. તો બીજી તરફ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શાસનાધિકારીએ સમગ્ર મામલે તપાસ આદેશ આપ્યા. શાળાના પ્રિન્સિપાલ પાસેથી પ્રાથમિક રિપોર્ટ મંગાવ્યો. જે સમય જમા કરાવવા માટે પેપર જમા કરાવતા હતા તે સમય દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીને વાગેલો વિદ્યાર્થી બીજો વિદ્યાર્થી લઈને આવ્યો કે આને વાગ્યું છે. તરત તમામ શિક્ષકોએ પોતાના બધા કામ છોડી અને વિદ્યાર્થી પાસે ગયા. જોયું તો આંખ આગળ વાગેલું હતું. તરત જ વર્ગ શિક્ષક દ્વારા વાલીને જાણ કરવામાં આવી અને 2 શિક્ષક દ્વારા અર્બન હોસ્પિટલમાં વિદ્યાર્થીને લઈ જવામાં આવ્યો કે 2 દિવસ પહેલાં કોઈ છોકરી બાબતમાં તેમના વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હશે. તે બાબતની અદાવત રાખી આ બંને વિદ્યાર્થીઓ શાળા છૂટ્યા બાદ પાછા સ્કૂલમાં કેમ્પસમાં આવી, અંદર વર્ગમાં આવી અને પાછી ધમાલ કરી છે. કારણના મૂળ સુધી જવા માટે સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ, એમના ક્લાસ ટીચર અને સહ જે વિદ્યાર્થીઓ છે એમના પાસેથી પણ માહિતી મેળવવામાં આવશે. તેમજ વિદ્યાર્થીના વાલી સાથે પણ ચર્ચા કરવામાં આવશે. આ બાબતે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનની અંદર પણ જાણવાજોગ ફરિયાદ થયેલ છે અને દક્ષિણ ઝોન 1ના મદદનીશ શાસનાધિકારીશ્રીને પણ વિગતવાર તપાસ કરવા સૂચના આપેલ છે. પ્રાથમિક તબક્કે આ વાર્ષિક પરીક્ષા પૂર્ણ થયા પછી લોબીની અંદર આ ઘટના થયેલી છે, એટલે શાળાની બેદરકારી હોય એવું પ્રાથમિક તબક્કે મને નથી લાગતું. વાલીઓને ચિંતામાં મૂકે એવો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. ધોરણ 8માં ભણતા 2 વિદ્યાર્થીઓને ઝઘડો થાય છે અને એક વિદ્યાર્થી બીજા વિદ્યાર્થીને છે તે પરિકર, જે ભણવા માટે ઉપયોગ થતું છે પરિકર છે, તે મારી દે છે અને આંખમાં ગંભીર ઈજાઓ કરે છે. આ ઘટના બની છે અમદાવાદ શહેરના ઈસનપુરમાં આવેલા ઈસનપુર પબ્લિક સ્કૂલ, એટલે મહાનગરપાલિકા સંચાલિત આ સ્કૂલ છે. જે માહિતી પણ એ મળી રહી છે જે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ છોકરીનો વિષય હતો, કોઈક ઘટના હતી, એને લઈને બંને લોકો વચ્ચે એ ઝઘડો થયો હતો અને એકબીજાને મારવાની ક્યાંક ખાર હતો અને તેના જ કારણે આ ઘટના એ બની છે. એક ચિંતાજનક વિષય છે. પ્રકારના પ્રશ્નો કેમ ઊભા થઈ રહ્યા છે તે એક સૌથી મોટો અહીં સવાલ છે. કેમેરા ક્ષણિક મહેતા સાથે પ્રણવ પટેલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. સમાચાર અરવલ્લીમાંથી નશાની હાલતમાં શિક્ષક ઝડપાયો. મોડાસાની અમલાઈ જૂથ પ્રાથમિક શાળાની ઘટના. યશવંત કડિયા નામનો શિક્ષક દારૂ પીધેલો ઝડપાયો. ચાલુ શાળાએ નશો કરી ક્લાસરૂમમાં બેઠો હતો શિક્ષક. ધોરણ 1ના શિક્ષકની આવી સ્થિતિ મામલે અન્ય શિક્ષકોએ જ પોલીસે જાણ કરી.